بس اکو یاری کلے رب والی، بس اکو یاری کلے رب والی، باقی سب یاریاں خواریاں نے۔ جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دتیاں انہاں جتیاں بھی بازیاں ہاریاں نے۔ سوچ بندیا سوچ، اے وقت گوامی نا، اے ویلا لنگ جانا ہے پھر پچھتاوی نا۔ سوچ بندیا سوچ، کروڑوی یہ کہندا ہے قرآن نو چھڈن والا دکھاں وچ رہندا ہے۔ سوچ بندیا سوچ، اے دنیا فانی ہے، کوئی نہ جانے کیڑی رات قبر وچ آ جانی ہے۔ سوچ بندیا سوچ، آخر سونا ہے کروڑوی ایتھوں ٹر گئے پھر کدے نہ آنا ہے۔ میرے پروردگار عالم دا قرآن پہ اعلان کردا ہے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے بندو، جو بھی تسی دنیا دے اندر کوشش کر دے ہو اوندا تانوں اجر ملے گا، اوندا صلہ ملے گا۔ تواڈی کوشش دے مطابق تواڈے عملاں نوں دیکھیا جائے گا۔ فرمایا تواڈی کوشش قیامت والے دن دکھائی جائے گی، پورا پورا ہر عمل دا بدلہ دتا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ۔ رب ذوالجلال فرماندے نے ہر انسان دا اینڈ رب دے نال ملاقات ہے۔ آؤ نا سونے بیرو پیارے دوستو، احترام نہ دے لائق بزرگوں، آج میں تواڈے سامنے قرآن و سنت دی روشنی دی اندر ہر انسان نے دنیا تو جانا ہے، لیکن دنیا دی اندر اجر و ثواب دیاں ملاں کیویں لا سکدا ہے، اجر و ثواب دیاں فیکٹریاں کیویں لگا سکدا ہے، اجر و ثواب دے کارخانے کیویں لگا سکدا ہے، بیان کرنے نے ستویں چیز آمینہ دے لال سارے کائنات دے سردار، شیما دے بیر بدر منیر، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد، سارے دل نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ جاریۃ۔ ستواں اصالِ ثواب دا طریقہ کیے صدقہ جاریہ۔ انسان زندگی دے اندر کوئی ایسا کم کر جاندا ہے، کوئی ایسا سلسلہ کر جاندا ہے، کوئی ایسا معاملہ کر جاندا ہے جن دی وجہ نال بندہ تے دنیا تو ٹر جاندا ہے، لیکن پیچھے اجر و ثواب دے کارخانے لگ جاندے نے، اجر و ثواب دیاں فیکٹریاں لگ جاندیاں نے۔ آؤ نا سونے بیرو پیارے دوستو، احترام دے لائق بزرگو، زندگی دے اندر بندہ کوئی انجدا کم کردا ہے کہ بعد وچ لوگ اس کم تو فائدہ اٹھاندے نے، جدوں تک وہ فائدہ اٹھاندے رہن گے مرن والے نو اجر و ثواب ملدا رہے گا، مرن والے نو اوندا اجر ملدا رہے گا۔ مسجد کے اندر پکھے لگوا دیندا ہے، جن نے پکھے لگوائے نے دعا کرو اللہ اون دی قبر چ ٹھنڈک عطا کرے، اللہ اون دی قبر چ سکون پیدا کرے، اللہ اون دی قبر نو منور فرمائے۔ زندگی دے اندر کوئی بندہ پکھے لگوا دیندا ہے، مسجد دے اندر نمازی نماز پڑھدے نے، جدوں تک انہاں پکھیاں تو فائدہ حاصل کردے رہندے نے مرن والے نو اجر ملدا رہندا ہے۔ کوئی بندہ زندگی دے اندر کلین وشا دیندا ہے، مسجد دے اندر مسجد دے دروازے لگا دیندا ہے، مسجد دیاں ٹوٹیاں لگا دیندا ہے، بجلی دا بل ادا کردا رہیا زندگی دے اندر۔ آؤ نا سونے بیرو پیارے دوستو، احترام دے لائق بزرگو، کسے عالم دین نو دینی کتاباں لے کے دیندا، اے او گلاں نے جڑیاں اسی
بھول گئے ہیں، سانو علم ہی نہیں۔ بچے پڑھتے ہیں قرآن مجید مسجد دے اندر تے قرآن دے نسخے لے کے دے دیندا ہے، آتے تے دنیا تو ٹر جاندا ہے۔ جدوں تک وہ قرآن پڑھتے رہندے نے بچے، اینوں اجر و ثواب ملتا رہندا ہے۔ جی سمجھے انہیں اجر و ثواب دیاں فیکٹریاں لگا دیتیاں نے۔ بچے ایک حرف پڑھتے نے 10 نیکیاں ملدیاں نے۔ اگر بچہ پورا قرآن پڑھ جاندا ہے کتنا اجر و ثواب ہے، ذرا اندازہ تے لگاؤ۔ اے اس بندے نو ملدا ہے جڑا زندگی دے اندر خود صدقہ جاریہ کردا ہے، صدقہ جاری رہن والا، صدقہ ہمیشہ رہن والا۔ قرآن دے نسخے کسے عالم دین نو دینی کتاباں دتیاں، کسے دوست نو قرآن کریم دی تفسیر دیتی ہے گفٹ اندر، جویں شادیاں تے تحفے لے کے جاندے ہو انجی دوستی دی اندر گفٹ دیا کرو۔ قرآن مجید دی تفسیر ابن کثیر دا گفٹ، احسن البیان دا گفٹ، محترم بھائیو انجی دینی کتاباں دا شان صحابہ دا گفٹ، سیرت النبی دا گفٹ، ریاض الصالحین دا گفٹ، احادیث مبارکہ دا گفٹ لوکاں نو دیو۔ او جدوں تک پڑھن گے اوندے تے عمل کرتے رہن گے۔ تو دنیا تو بھی ٹر گیا ہے لیکن تو دنیا کے اندر اجر و ثواب دی مل لگا گیا ہے، اجر و ثواب دا کارخانہ لگا گیا ہے۔ اللہ تیری قبر چ تینوں سکون عطا کرے گا، اجر و ثواب عطا کرے گا، جنت کے اندر درجات بلند کرے گا۔ آؤ سونے ویرو پیارے دوستو احترامہ دے لائق بزرگوں، میں جس بات کو بیان کرنا چاہ رہی ہوں، رب ذوالجلال نے فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ انسان دی کوشش دے مطابق ہی انہوں اجر ملے گا۔ جنی بندہ کوشش کرتا ہے، کوئی دنیا واسطے کوشش کرتا ہے تے کوئی آخرت دا تاجر بندا ہے، کوئی دنیا دا کاروباری بندا ہے، کوئی آخرت دا کاروباری بندا ہے، کوئی دنیا دیاں فیکٹریاں لگاندا ہے، کوئی اجر و ثواب دیاں فیکٹریاں لگاندا ہے۔ آؤ نہ کسے نو زندگی دے اندر صدقہ جاریہ کی ہے، کسے نو زندگی دے اندر ہنر سکھایا، کسے نو کوئی غریب بندہ ویکھیا اونوں کوئی روزگار نہیں ملدا تے اونوں دہی بلیاں دا ول سکھا دیتا ہے۔ یار تو اے دہی بلیاں دا طریقہ تینوں میں سکھانا وا، تو ریڑی لگا لے تیرا روزگار بن جائے گا۔ جدوں تک او بے روزگار بندہ ہے دہی بلے لگاندا رہے گا، اوندے گھر دا خرچہ ٹردا رہے گا۔ اے جن نے مشورہ دیتا ہے، جن نے ہنر سکھایا ہے، اینوں اجر و ثواب ملدا رہے گا۔ آؤ نہ سونے ویرو پیارے دوستو احترام نہ دے لائق بزرگوں، میں قربان جاواں زندگی دے اندر بڑے بڑے کروڑا پتی لوگ نے، یقین جانو کسے غریب نو 2.5 مرلے دا پلاٹ دین لگیا مر جاندے نے، کسے غریب نو جندا روزگار نہیں چلدا، جیڑا بیچارہ مزدوریاں کردا ہے، دیہاڑیاں کردا ہے، اونوں 2.5 مرلیاں دا مکان دے دے، پلاٹ دے دے۔ تو اینی زمین نال تے نہیں لے کے جانے، کسے مولوی نو 2.5 مرلیاں دا پلاٹ دے دے، کسے حافظ قرآن کو پلاٹ دے دے۔ صدقہ تن جاریہ فرمایا اے جے صدقہ جاری رہن والا، اے جے صدقہ ہمیشہ رہن والا، سارا مال آپ ہی اکٹھا کیتی جانا ہے۔ تو دنیا دا تاجر بن گیا، کچھ سوچ آخرت واسطے کی کیتا ہی؟ اے تے تیری اولاد نے جڑا مال اکٹھا کیتا ہے ایندے تے نافرمانیاں کرنیاں نے، بعد وچ تھوڑا جا اپنی آخرت دے بارے بھی سوچ رہی کہ میرے کول 2 پیلیاں نے 4 پیلیاں نے، فلانے غریب کول اوندے کول رہن واسطے مکان بھی نہیں، کرائے تے دھکے کھاندا ہے، کرایہ دتا نہیں جاندا، کدی اوتھے دھکے کھا رہا، کدی دوجی جگہ تے کھا رہا ہے۔ کیوں نہ کوئی زندگی دے اندر اوندے نال 2.5 مرلیاں دا پلاٹ لگا دیاں، کسے مولوی نو جڑا دین اسلام دیاں گلاں کرن والا، یقین جانو میں اپنے والے ہی نہیں، میں انہاں گلاں نو اجاگر کرنا چاہنا جہڑیاں گلاں لوکی بھول چکے نے۔ میرے تے اللہ دا شکر ہے میں اپنی گل نہیں کرتا، ذرا توجہ فرمانا، میں قرآن و سنت دی روشنی دے اندر مسائل بیان کر رہا ہوں، ذرا توجہ فرمانا۔ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، ساری کائنات دے سردار، شیما دے ویر بدر منیر، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقتوں جاریتوں، اپنے
اپنی زندگی دے اندر کوئی صدقہ جاریہ کر گیا، کوئی نیکی دا کم کر گیا، کوئی ایسا کم کر گیا، مثلا جمعہ پڑھن لوکی آندے نے تے کوئی بھی تواڈے وچوں ایک بندہ آندا ہے یار میں کیوں نہ ہوئے اپنی ماں دے نام دا جمعے تو بعد مٹھا پانی لوکاں نوں پیانا ہے، جننے بھی لوگ گرمی دے وچ آندے نے جمعہ پڑھدے نے، میری ماں نوں اجر و ثواب ملے گا، میرے باپ نوں اجر و ثواب ملے گا۔ ایک صحابی آیا کہندا ہے سونیا کملی والیا، سونیا محبوبہ میری ماں فوت ہو گئی ہے، میرا دل کردا ہے کہ میں اپنی ماں واسطے صدقہ کراں۔ آمینہ دلال نے فرمایا کیوں نہیں، ضرور تو صدقہ کر، اے تیری ماں نوں اجر ملے گا۔ اور اس سے ابھی آدھا ہے اے سونیا کملی والیا، سونیا محبوبہ سب تو افضل صدقہ کیڑا ہے؟ توجہ دے نال حدیث سنو، سب تو افضل صدقہ کیڑا ہے؟ آمینہ دلال نے فرمایا اے میرے پروانے سب تو افضل صدقہ ماں دے نام دا اے وے کہ تو لوکاں دے واسطے پانی دا بندوبست کر، لوکاں نوں پانی پلا۔ اے کدی سوچیا جمعہ پڑھ دے ہو آندے ہو بس ساڈا کام اینا ہی ہے کہ جمعہ ہی پڑھنا ہے، کوئی ایس تو اگے عمل والی تے گل ہی کوئی نہیں نا۔ یقین جانو کئی لوکی ملتے نے آندے نے حافظ جی جمعہ بڑا ودیا پڑھاندے، میں کیا بیان کی کرنا، اندر کوئی جمعہ یاد بھی ہے، کوئی مسئلہ یاد بھی ہے، جدوں اینی گل کیتی جائے تے آندے نے اے گل کوئی نہیں۔ محترم بھائیو اے گلاں عمل کرن لئی نے جڑیاں میں بیان کر رہا ہاں، ماں دے نام دا باپ دے نام دا نامینیٹ کر کے صدقہ کرنا، خاص کر کے باپ دے نام دا ماں دے نام دا صدقہ کرنا، ماں باپ نوں اجر و ثواب ملدا ہے۔ ذرا توجہ فرمانا، میرے پروردگار عالم نے فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا زندگی دے اندر کوشش کرو، جڑی کوشش کرو گے تہاڈی کوشش دے مطابق تانوں صلہ ملے گا، نیکی کرن دی کوشش کرو نتیجیاں دا کوئی نہیں آندا۔ کوشش کرنی چاہیے جویں دنیا واسطے اسی کوشش کرنے ہاں، کاروبار ودھاؤن واسطے کوشش کرنے ہاں، دکان چلان واسطے کوشش کرنے ہاں، زمین تو خزانہ حاصل کرن لئی کوشش کرنے ہاں، اپنیاں مارکیٹاں ودھان لئی کوشش کرنے ہاں، انجی آخرت لئی کوشش کرو، جو کوشش کرو گے ان دا صلہ ملے گا۔ آؤ نہ سونے بیرو حصہ پا دیا کرو، زندگی دے اندر حصہ پا دیا کرو، کوئی صدقہ جاری کر جاؤ، زندگی دے اندر کر جاؤ، شیطان دی نہ منو، شیطان ہاتھ کھچدا ہے، اللہ آندے نے اگے ہاتھ بڑا خرچ کر، انج کرن والا نہ بن بلکہ انج کرن والا بن، دین والا بن، لین والا نہ بن۔ آؤ نہ سونے بیرو پیارے دوستو احترام نہ دلا، ایک بزرگوں گل لمبی نہ ہو جائے، میں اپنی اگلی بات نو بیان کراں۔ آمینہ دلال سارے کائنات دے سردار، شیما دے پیر، بدر منیر، جگاں دے پیر، رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 8ویں نمبر تے سالے ثواب دا طریقہ علم ينتفع بہ، علم پڑھان والا، علم دے نال لوکاں نوں نفع دین والا۔ کئی لوکی مر گئے، بڑے بڑے ڈاکٹر نسخے لے کے نال ہی لے کے مر گئے، کسے نوں نسخہ نہیں دیتا، بڑے بڑے حکیم اپنے نسخے نال ہی لے کے مر گئے، کسے نوں ٹکے دا فائدہ نہیں دیتا، کچھ نہ کھٹیا، کچھ فائدہ نہ ہویا۔ اگر جو اللہ نے علم دیتا ہے لوکاں نوں اودے نال نفع دیاں گے تے قبر مرن تو بعد قبر اندر اجر و ثواب بھی ملے گا، قبر اندر سکون بھی ملے گا، جنت کے اندر درجات بھی بلند ہون گے۔ آؤ نہ سونے بیرو پیارے دوستو احترام نہ دے لائق بزرگو، کوئی ضروری نہیں کہ بندہ علم دا سمندر ہی ہوئے تے علم بیان کرے۔ مثلا میں کورس کیتے نے، کوئی ضروری نہیں میرے تے فرض نہیں کہ میں ہی جمعہ پڑھانا ہے
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਦੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਨ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਬੱਚਿਓ ਸੌਣ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਦਫਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫ ਫਰਮਾਏ। मोहतरम भाइयों हुण ते ये भी चक्कर नहीं रहा, हुण प्यो मोबाइल लैके अलग बैठा है, माँ मोबाइल लैके अलग बैठी है और बच्चे अपने अपने लैपटॉप लैके अलग बैठे ने। बच्चे कार्टून वेंदे वेंदे सौ जाते ने, माँ प्यो जेडे फेसबुक वेंदे वेंदे सौ जाते ने, नैट यूज करते करते सौ जाते ने। अल्लाह दी कसमे इंज दा भी रिवाज मुक गया जेड़ा असी कुछ साल पहले वेंदे सी अपने बचपन दे अंदर। मैं वेंदा सी माँ बाप सौन लगियां सौन दियां दुआवां सुनदे सन, नमाज पुत्रा तू नमाज सुना, मेरिए धीए तू नमाज सुना, सूरत मुल्क दी तिलावत, सूरज सजदा दी तिलावत। ऐ मेरे बच्चे मुअव्वज़तैन पढ़िया कर, दुनिया दे सारे खजाने मुअव्वज़तैन अंदर ने। ऐ मेरे बच्चे सौन लगियां सूरत बकरा दियां आखिरी दो आयतां आमनर रसूलु बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून पढ़, तेरी दुनिया के अंदर कदी कंड नहीं लगेगी। ऐ मां प्यो सबक देंदे सन अपने बच्चों को, आज सबक भी दफन हो चुके हैं। मोहतरम भाइयों ऐ भी इलम में नफा देने वाला कम अज कम लोगों को नफा नहीं दे सकते। अपने बच्चों की भी अच्छी तरबियत कर जाओ, अपने बच्चों को भी कुरान और हदीस का सबक दे जाओ, इलम दे जाओ, जेड़ा मरण तो बाद तुहाडे बच्चे पढ़ते रहेंगे, तुहानू कब्र अंदर सुकून मिलता रहेगा, तुहाडे जन्नत के अंदर दराजात बुलंद होंदे रहेंगे। जरा तवज्जो फरमाना, मैं जिस बात को बयान करना चाह रहा हूं, मेरे परवरदिगार आलम दा कुरान पिया ऐलान करदा है, वा अलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ वा अन्ना सअयहु सौफा युरा सुम्मा युजज़ाहुल जज़ाअल औफा। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया तुसी कोशिश करके मेरे कोल आया जे, दुनिया दे अंदर कोई ऐंदा सिलसिला चला के आया जे, कोई इंज दा मुआमला करके आया जे, इलम तकसीम करके आया जे, इंज दा इलम छड़ के आया जे जिंदे नाल लोकां नूं फायदा होए, जिंदे नाल लोकी नफा हासिल करन। जिदों तक वो फायदा हासिल करते रहणगे तुहानू कब्र अंदर सुकून मिलता रहेगा। ऐ साले सवाब दा 8वां तरीका। आओ ना सोने वीरों प्यारे दोस्तों, एहतराम ना दे लायक बुजुर्गो, मैं जिस बात को बयान करना चाह रहा हूं, जेड़ा बंदा दुनिया दे अंदर कुरान पढ़दा पढ़ांदा, जिदों तक कुरान पढ़ते रहते ने उनके शागिर्द मसलन मस्जिद का कारी है, हाफज है या कोई स्कूल का टीचर है, कोई अच्छी गल कर गया, जिदों तक उनकी गल ते अमल होंदा रहेगा, लोकी कुरान पढ़ते रहणगे, उदों तक इंदे वास्ते मरण वाले हाफज वास्ते, कारी वास्ते, टीचर वास्ते, माँ वास्ते, बाप वास्ते, घर दे सरबराह वास्ते अजरो सवाब दियां फैक्ट्रियां लग जाणगियां, अजरो सवाब दियां मिल्लां लग जाणगियां। आओ ना जरा तवज्जो फरमाना, मैं कुर्बान जावां। आमिना दे लाल पैकरे हुस्नो जमाल साहिब शर्फो कमाल सारी कायनात दे सरदार जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 9वें नंबर ते ए साले सवाब दा तरीका, वालिदिन सालिहिन यदउ लहू। आमिना दिलाल ने फरमाया पिछे पुत्र छड़ के गया, पिछे धी छड़ के गया, ते पुत्र हाथ उठा के दुआ करदा, अल्लाह मेरी मां नू माफ कर दे, धी हाथ उठा के दुआ कर दिए, अल्लाह मेरी मां नू माफ कर दे, पुत्र दुआ करदा, अल्लाह मेरे अबू जी नू माफ कर दे, धी दुआ कर दिए, अल्लाह मेरे अबू जी नू माफ कर दे। आमिना दिलाल ने फरमाया जिस सरकार दा असी कलमा पढ़िया उस सरकार ने फरमाया जेड़ा बंदा इंज दुआ करदा, रब्बे रहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा,
اللہ जिवें बचपन के अंदर मेरे माँ बाप ने मेरे ते रहम कीता है, इंजी अल्लाह मेरी माँ दुनिया तो टुर गई है, उनदे ते तू रहम फरमा। मेरा बाप दुनिया तो टुर गया है, उनदे ते तू रहम फरमा। अगर जिंदा ने फिर भी दुआ करो, अजरो सवाब दे खजाने ने। रब्बना गफिरली वाली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। एक बच्चा नमाज ही नहीं पढ़ता, उन्हें माँ बाप को अजरो सवाब की पहुंचाना है। मोहतरम भाइयों, साले सवाब का नौवां तरीका, अगर अपने माँ बाप की कब्र ठंडी करना चाहते हो, ये साले सवाब पहुंचाना चाहते हो, फिर नमाज पढ़िया करो। नमाज अंदर सुस्ती ना करया करो। तशद अंदर बैठते हो तो ऐटोमैटिक ही मुंह दे विचों दुआ निकलती है, रब्बे गफिरली वाली वालिदैया, अल्लाह मेरी मां नू माफ कर दे, अल्लाह मेरे बाप नू माफ कर दे। मोहतरम भाइयों, अगर तुसी अपनी औलाद की तरबियत कुरान और सुन्नत के मुताबिक करोगे, उंगली पकड़ के बच्चों नू मस्जिद के अंदर लैके आओगे, और नमाज पढ़नगे, यही तुहाडे वास्ते अजरो सवाब दियां फैक्टरियां ने, यही तुहाडे वास्ते बेहतरीन कमाई है। कामयाब इंसान होए जिंदे कोल नेक औलाद है, नेक औलाद कामयाब तरीन इंसान। जरा तवज्जो फरमाना, मैं जिस बात को बयान करना चाह रहा हूं, मेरे परवरदिगार आलम दा कुरान प्यार ऐलान करदा है, फरमाया वा इला रब्बिकल मुंतहा। फरमाया इंसान दा आखिर रब दे नाल मुलाकात है। हर बंदे ने दुनिया तो जाना है, मैं भी टुर जाना है, तुसी भी टुर जाना है। आओ ना सोने वीरो प्यारे दोस्तों, एहतराम ना दे लायक बुजुर्गो, जिंदगी दी गंढ सदा नहीं बजी रहनी, जिंदगी दी गंढ सदा नहीं बजी रहनी। एक गंढ एक दिन खुल जानी, जिंदगी दी गंढ सदा नहीं बजी रहनी। ये गंढ खुल जानी, टुर जाना है तेरे घर दे प्यारे ने, जिन्ने लाड लडाए सारे ने, टुर जाना है तेरे घर दे प्यारे ने, जिन्ने लाड लडाए सारे ने। अज बीवी आंदी है मेरा बंदे तो बगैर गुजारा नहीं, मेरा खामद दुनिया तो टुर गया ते मेरा की बनेगा, मेरा की बनेगा। बच्चे आंदे ने अबू टुर गया ते साडा की बनेगा। सोने वीरो प्यारे दोस्तों, एहतराम ना दे लायक बुजुर्गो, जिदों तू दुनिया तो चलिया जाना है, आ तेरे यार बह के तेरी महफिल सजावणगे, तेरे यार तेरी बह के महफिल सजावणगे, तेरी याद विच आंसू बहावणगे, तेरियां गल्लां ते इन्हां नूं भुलणियां नहीं, तेरियां गल्लां ते इन्हां नूं भुलणियां नहीं, तेरी शक्ल भुल जानी। चंद दिन अपने वडेरियां नूं याद करते ने, अपने चाचे नूं याद करते ने, अपने मामे नूं याद करते ने, नानी नाने नूं याद करते ने, दादी दादे नूं याद करते ने, बाद विच भुल जांदे ने। आओ ना सोने वीरो प्यारे दोस्तों, एहतराम दे लायक बुजुर्गो, जिंदगी दे अंदर कोई इंज दे काम कर जाइए कि सानू कबर दे अंदर पिछों अजरो सवाब पहुंचदा रहे, साडे जन्नत दे अंदर दराजात बुलंद होंदे रहन। ओ भाई कर ले तू कुछ कमाई, तू कादे लई गफलत दी चादर पाई, तू हुण ते एहसास दिलान नाल भी एहसास नहीं आंदा। अगर किसी नू आखो कि यार तू जुमे तो बाद इंज मस्जिद चो बाहर नहीं जाना है, जुमा पढ़ना है ते बाद नमाज तो बाद सुनता पढ़निया ने, फिर तू जाना है, यकीन जानो किसी दे सिर ते कीड़ी भी नहीं रिंगदी। आंदे ने बस साडा इन्ना ही काम है, असां जुमा पढ़ लिया सुन लिया, बस अगे साडा काम हो गया। मोहतरम भाइयों, इंज जुमे का फायदा नहीं होंदा है। ते एक वर्कशॉप है, ते एक ट्यूनिंग है। अगर तुसी मोटरसाइकिल लैके ट्यूनिंग लई
अच्छी तरह उनके जिहड़े प्लग ने साफ करवाओगे, जदों तुसीं उनदे ते अमली जिंदगी दे अंदर आओगे, इंजी ए जुमा पढ़ना एक ट्यूनिंग, एक वर्कशॉप, एक सबक है। इस सबक का फिर फायदा है, इस वर्कशॉप का फिर फायदा है, इस ट्यूनिंग का फिर फायदा है जदों असीं अमल करांगे इन्हां गल्लां ते। मोहतरम भाईओ, इस वजह तो अल्लाह दा नाम तुसीं कादे अहले सुन्नत हो, कादे अहले हदीस हो। जुमा पढ़ के कुरान हदीस सुन के ईमान ताज़ा हुंदा है, मस्जिद के अंदर ही तुसीं अपने रब नूं भुल जाते हो, सुनता नहीं पढ़ते, इंज ही टुर जाते हो। आओ जरा तवज्जो फरमाना, मैं जिस बात को बयान करना चाह रहा हाँ, ओ भाई कर ले तू दुनिया दे अंदर कुछ कमाई, तू कादे लई गफलत दी चादर पाई, तू अमला बाज नहीं होनी, नजात तेरी नेकी बदी तुल जाने, जिंदगी दी गंढ सदा नहीं बजी रहनी, ये गंढ एक दिन खुल जानी। औलाद भी टाइयां मार रोवे, बीवी रुल जाने। वलैसा लिल-इंसानी इल्ला मा सआ। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, जिन्नी को तुसी आखरत लई दुनिया के अंदर कोशिश करते हो, ओना अजरो सवाब तुहानू मिलेगा। आओ ना सोने वीरो प्यारे दोस्तों, एहतरामा दे लायक बुजुर्गो, मैं 9 इसाले सवाब दे 9 तरीके बयान कर चुका हाँ। 10वां तरीका इसाले सवाब दा, किस तरह मरण वाले नू असी अजरो सवाब पहुंचा सकने आए। रब्बे जुल जलाल ने कुरान करीम दे अंदर ऐलान फरमाया, रब्बना वफिर लना वली इख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, अगर तुसी अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ अजरो सवाब पहुंचाना चाहते हो ना, अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ अपने यारां ਨੂੰ अजरो सवाब पहुंचाना चाहते हो, अपने मापिਆਂ ਨੂੰ अजरो सवाब पहुंचाना चाहते हो, अपनी बीवी ਨੂੰ अजरो सवाब पहुंचाना चाहते हो, अगर कोई मां भैन अपने खामद ਨੂੰ अजरो सवाब पहुंचाना चाहती है, अल्लाह ने फरमाया रब्बना गफिर लना वली इख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। उनका तरीका है वे कि तुसी पिछे उन्हां वास्ते दुआ करो, इंज नहीं कहा कि तुसी नफल पढ़ो, इंज नहीं कहा कि तुसी कुरान बख्शाओ। सौखा तरीका है, जिथे बैठे हो उत्थे ही हाथ उठा लो, या अल्लाह साडे फलाने भरा नूं माफ कर दे, या अल्लाह फलाने चाचे नूं माफ कर दे, साडे मामे नूं माफ कर दे, या अल्लाह मैनू फलान दे नाल बड़ा प्यार है, बड़ी मुहब्बत है, बड़ी उहदे नाल उल्फत सी, बड़ी अकीदत सी, दुनिया तो चला गया, या अल्लाह नूं माफ कर दे। मोहतरम भाइयों, साले सवाब दे 10 तरीके जेड़े मैं तुहाडे सामने बयान कीते ने, कुरान और सुन्नत जो साबित ने। जरा तवज्जो फरमाना, मैं जिस बात को बयान करना चाह रहा हूँ, आखिरी आयत मैं अपनी बात को खत्म करा। मेरे परवरदिगार आलम दा कुरान पे ऐलान करदा है, रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, शिकवियां तो बाज आ जाओ, गिलियां तो बाज आ जाओ, तानियां तो बाज आ जाओ, इंज ना एवें रोला पाई जा। यकीन जानो कई लोगों की आदत बन गई है, बुढ़ी अपनी खामद की हर टाइम गिले शिकवे, खामद अपनी बीवी दे गिले शिकवे, प्यो अपने पुत्र दे गिले शिकवे, पुत्र अपने बाप दे गिले शिकवे, मां दे गिले शिकवे, रिश्तेदार अपने जिन्नी किसी दे नाल ज्यादा क्लोजिंग होती है उन्नी ज्यादा गिले शिकवे। ये कामयाबी नहीं, कामयाबी इनके अंदर है कि असी हर अमल अपनी आखिरत लई करिए, अपने रब लई करिए, लोकां वास्ते अमल नहीं करना। गिले शिकवे करदियां असी मर जाना। मोहतरम भाइयों, की खटना, की फायदा होएगा? कुछ नहीं मिलेगा। अगर कामयाब बनना चाहते हो, जिंदगी के अंदर खुद बा अमल बनो, जिंदगी के अंदर
सवाब दियां मिलां लगियां ने, पिछे अजरो सवाब दियां फैक्ट्रियां लगियां ने, बस इको यारी कल्ले रब वाली, बस इको यारी कल्ले रब वाली, बाकी सब यारियां खवारियां ने। जिन्ना रब दियां यारियां छड़ दितियां उन्हां जितियां भी बाजियां हारियां ने। सोच बंदिया सोच, ऐ वक्त गवावी ना, ऐ वेला लंघ जाना फिर पछतावी ना। सोच बंदिया सोच। करोड़ भी ये कहता है कुरान नू छड्डण वाला दुखां विच रहिंदा है। सोच बंदिया सोच, ये दुनिया फानी है, कोई ना जाने केड़ी रात कबर विच आ जानी है। सोच बंदिया सोच, आखिर सोना करोड़ भी इथों टुर गए फिर कदे ना आना। मोहतरम भाइयों, हर अमल सानू आखरत लई करना चाहिए, लोकां वास्ते नहीं करना चाहिए। इस साले सवाब दे 10 तरीके मैं जेड़े तुहाडे सामने बयान कीते ने, ए बेहतरीन जो कुरानो सुन्नत दे विचों मैं तुहाडे सामने नचोड़ बयान कीता। जरा तवज्जो फरमाना, मैयत दे ज़ुम्मे अगर करज बुरा सा अदा करन मैयत को सकून मिलता है, कबर अंदर अजरो सवाब मिलता है, जन्नत वालों खिड़कियां खुलदियां ने। दूसरे नंबर ते मरण वाला जड़ा वो जिंदगी दे अंदर ही मरण तो पहले वसीयत कर जाता है, कोई बेटे दे सामने बेटी दे सामने अच्छी नीयत करता है। तीसरे हिस्से की वसीयत मसलन 30 लाख के आंदा 10 लाख मस्जिद नूं दे देना, या फलाना प्लाट मस्जिद नूं वकफ कर देना, या फलाने मदरसे नूं या फलां गरीब नूं दे देना। जिंदगी के अंदर वसीयत। मोहतरम भाई औलाद इस वसीयत पे अमल कर दी, वसीयत को पूरा कर दी, अजरो सवाब मिलता है। नंबर 3 साले सवाब का तरीका तकसीम तरका शरीयत के मुताबिक। अगर बच्चे जेड़े बुरा साल है वो शरीयत के मुताबिक आपस के अंदर तकसीम करते ने, ये दुनिया ते तकसीम करते ने, अल्लाह अर्शे बरी ते खुश होके मैयत को अजरो सवाब देंदा है, मैयत दे दराजात बुलंद करता है। चौथे नंबर ते मैयत दे जुम्मे रोजे नजर मन्नी है, फर्जी रोजे ने उंदे ते फरमाया ओ बुरा सा पूरे करन, फरमाया मैयत को अजरो सवाब मिलेगा। पंजवें नंबर ते मैयत दे जुम्मे हज, ताकत रखता सी गफलत हो गई हज नहीं कर सकिया, बेटा या बेटी हज करते ने, मरण वाले को पूरा पूरा अजरो सवाब मिलता है। 6वें नंबर ते बेहतरीन कमाई दुनिया के अंदर इंसान की नेक औलाद है। नेक औलाद जेड़ा भी अमल करती है ऐटोमैटिक खुद ब खुद अजरो सवाब माँ बाप नू पहुंचता है। बख्शाण दी जरूरत नहीं, तुसी जो भी करोगे जितना सवाब तुहानू मिलेगा उतना ही माँ बाप नू अजरो सवाब मिलेगा। मोहतरम भाइयों, 7वें नंबर ते सदका जारिया। जिंदगी के अंदर कोई ऐसा काम कर गया है, मस्जिद के अंदर पखे लगवाए ने, कलील बिछाया, मस्जिद बनवाई है, या किसी गरीब नू प्लाट दिता है, किसी हाफज साहब नू कारी साहब नू 2.5 मरलियां का मकान दिता है, किसी गरीब की मदद की है, जदों तक वो फायदा हासिल करते रहेंगे मरण वाले नू अजरो सवाब मिलता रहेगा। 8वें नंबर ते इल्म युंतफउ बिही, ऐसा इल्म जेड़ा नफा देने वाला है, कोई ऐसा हुनर जेड़ा फायदा देने वाला है, कोई ऐसा फन जेड़ा किसी गरीब का रोजगार बन जाए। फिर मैं जदों तक वो गरीब उथों रोजी हासिल करता रहता है, फन देने वाला, इल्म सिखाने वाला, हुनर देने वाला, फरमाया दुनिया तो टुर गया अजरो सवाब मिलता रहेगा। 9वें नंबर ते औलाद माँ बाप वास्ते हाथ उठा के दुआ कर दी है, अल्लाह मेरी माँ नू मुआफ कर दे, मेरे बाप नू मुआफ कर दे। मोहतरम भाइयों, इतने नफलों का नहीं किया, कुरान बख्शान का नहीं किया, मुख्तसर और आसान तरीका जो कुरान और सुन्नत में बयान किया है, सिर्फ दुआ कर दो, अपनी जबान ला दो, जबान लाना तुहाडा काम है। अल्लाह फरमाते ने तुहाडे माँ बाप वास्ते अजरो सवाब के दरवाजे खोल देना मैं रब दा काम है, जन्नत के अंदर दराजात बुलंद करना। 10वें नंबर पे जेड़े तुहाडे प्यारे दुनिया तो टल गए, चाहे कोई दोस्त है, चाचा ताया, कोई मामा, कोई भांजा, कोई भतीजा, कोई नाना नानी, दादा दादी, उनके वास्ते तुसी दुआ करो। दुआ करना तुहाडा काम है, बख्शिश के दरवाजे खोल देना रब्बुल आलमीन दा काम है। 10 साले सवाब के तरीके अल्लाह सानू सब नू अमल कर